এবার 7 নম্বরের প্যাসেজটাকে আমরা যথেষ্ট বড় দেখতে পাচ্ছি এবং এটা কোভিড-19 প্যান্ডেমিক নিয়ে লেখা সেটাও দেখতে পাচ্ছি। কোভিড-19 প্যান্ডেমিক নিয়ে আর তেমন একটা আসবে না, বাট যেহেতু তবুও আমাদের হোমওয়ার্ক ছিল তাও আমরা হোমওয়ার্কটা চেক করে ফেলি। এখানে আমরা কানেক্টরস বা লিঙ্কার্স বা লিঙ্কিং ওয়ার্ড বা এক্সপ্রেশন গুলো ব্যবহার করব। নাম্বার অফ অস্টেন্সিবল চেঞ্জেস, অস্টেন্সিবল নেগেটিভ মিনিং দিয়ে থাকে সাধারণত। A number of ostensible changes have occurred in our lifestyle due to the COVID-19 pandemic. শুরুতেই বলছে আ নাম্বার অফ মানে অনেকগুলো, তাহলে অনেকগুলোর প্রথমটা আসবে এখানে। তো এই নাম্বারে চাইলে আমরা ফার্স্টলি বা ফার্স্ট অফ অল দিতে পারি। যে ফার্স্টলি উই হ্যাভ সিন সাম অবভিয়াস চেঞ্জেস ইন আওয়ার মুভমেন্টস, পার্সপেক্টিভস, ইটিং হ্যাবিট, health consciousness, and education. Number B, there's the COVID-19 is an acutely contagious disease. We have been obligated to maintain a relatively new practice, social distancing. নাম্বার বি তে যেটা পাচ্ছি যে প্রথম অংশটা কজ আর দ্বিতীয় অংশটা তার ইফেক্ট। এই হিসাবে প্রথম অংশে আমরা ব্যবহার করব অ্যাজ, বিকজ অথবা সিন্স। আমি অ্যাজটাকে দিচ্ছি। As the COVID-19 is an acutely contagious disease, we have been obligated to maintain a relatively new practice, social distancing. Shaking hands or embracing is no longer appreciated as the new virus spreads by physical contacts. Dash, an infected person sneezes or coughs, the virus spreads by the droplets. তো এইখানে আমরা পাচ্ছি যে যখন স্নিজিং করে তখন ভাইরাস স্প্রেড করে। সময় বা টাইমকে ফোকাস করা, তো টাইমকে ফোকাস করার জন্য আমরা হোয়েন ব্যবহার করব সিতে। হোয়েন অ্যান ইনফেক্টেড পারসন স্নিজেস অর কাফস দ্য ভাইরাস স্প্রেডস বাই দ্য ড্রপলেটস। বাই ইনহেলিং অর টাচিং এনিথিং। নাম্বার ডি তে দ্যাট অর হুইচ, that or which has been contaminated with those virus carrying droplets, a person can be infected. Dash, everyone is highly recommended to wear mask. নাম্বার ই তে এই এতক্ষণ যে আলোচনা হলো তার একটা কনক্লুশন বলা যেতে পারে। সো আমরা ই তে সো ব্যবহার করব। সো বা অ্যাজ এ রেজাল্ট everyone is highly, but therefore everyone is highly recommended to wear masks, and when protective gears and mask and other protective gears, there they go out. Number F এ হলো when they go out. There's the World Health Organization strongly recommends that everyone wash their hands frequently with soap or alcohol based sanitizers. আচ্ছা, এই নাম্বারে আমরা অনেকগুলো চেঞ্জিং দিয়েছিলাম। ওটা ছিল ফার্স্টলি, এবার এই যে সেকেন্ড চেঞ্জিংটা আসছে, তো এইখানে দিব আমরা সেকেন্ডলি জিতে এসে। Secondly, the World Health Organization strongly recommends that everyone wash their hands frequently with soap or alcohol-based sanitizers. Dash, they discharge all sorts of social gathering. Number 8, besides they discourage all sorts of social gathering. Dash, the rise of this pandemic does not seem to be mollified any sooner. এত কিছু করার পরেও এই ভাইরাসটা শেষ হচ্ছে না, ধ্বংস হচ্ছে না বা শেষ চিরতরে বিদায় নিচ্ছে না। নাম্বার আই তে উল্টা কথা বলা আসছে বা টপিকের আলোচনার মোড় আসছে, তো আমরা আইতে বাট অথবা হাউএভার দিব। বাট অথবা হাউএভার দ্য রেজ অফ দিস প্যান্ডেমিক ডাজ নট সিম টু বি মলিফাইড এনি সুনার। Dash, millions of people all over the world are getting infected and thousands are dying every single day. নাম্বার জেতে উল্টা পয়েন্ট আসছে যে মলিফাইড হচ্ছে না, এটা তো শেষ হচ্ছে না, বরং তো এই উল্টা অর্থে রাদার বা ইনস্টেড দিব। রাদার মিলিয়নস অফ পিপল অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড আর গেটিং ইনফেক্টেড এন্ড থাউজেন্ডস আর ডাইং এভরি সিঙ্গেল ডে। Many strict measures are being taken. Dash, nothing seems completely effective to minimize the toll.
নাম্বার কে তে আবারও উল্টা পয়েন্ট আসে বাট many strict measures are being taken but nothing seems completely effective to minimize the toll. Governments are enacting lockdowns to limit infection rates. Dash lockdowns can hardly bring long-term solutions. Number LA, though, however, governments are enacting lockdowns to limit infection rates, but lockdown but দেওয়া যাবে যেহেতু উল্টা পয়েন্টে however বা but দেওয়া যায়. But lockdowns can hardly bring long-term solutions. Dash mass lockdowns are badly hampering economic activities. On the other hand, অথবা on the contrary, number MA. On the other hand, mass lockdowns are badly hampering economic activities. There has been an irrecoverable loss. Number NA, that is why, but so, but therefore, there has been an irrecoverable loss in education sector, especially in developing countries with dense population. এই ছিল আমাদের 7 নাম্বার কানেক্টরস এর ব্যবহার। এবার আমাদের 8 নাম্বার যেটি সিনোনিম অ্যান্টোনিম রিলেটেড কোয়েশ্চেন সেখানে যাচ্ছি। প্রথম যে ওয়ার্ড আছে সেলফ রিলায়েন্স, এটার সিনোনিম চেয়েছে সেলফ ডিপেন্ডেন্স, লিখলেই হয়ে যাচ্ছে। এরপরে বেস্ট টুল, টুল is the pilgrim's best step, the worker's best tool. টুল ইনগ্রিডিয়েন্ট দিতে পারি আমরা, বা মেকানিজম দিতে পারি, ওয়ে দিতে পারি, এছাড়া ইউটেনসিল দিতে পারি, আর্মস দিতে পারি ইত্যাদি। ইট ইজ দ্য মাস্টার কি, মাস্টার আন্ডারলাইন তো এখানে দেখছি না, আচ্ছা ডিফিকাল্টি করে আনসার দিয়ে আসি সিতে। ডিফিকাল্টি অফ লাইফ, অ্যান্টোনিম হলো সিম্পলিসিটি বা ইজনেস, ইজনেস বা সিম্পলিসিটি অফ লাইফ। এরপর শব্দ আছে ম্যাক্সিম, ইজ আ ম্যাক্সিম, ম্যাক্সিম মানে প্রভার্ব, প্রভার্ব বা সেইং বা অ্যাপোপথিম, APOP THEIGM, অ্যাপোপথিম, which receives daily confirmation। এখানে কনফার্ম এর অ্যান্টোনিম চেয়েছে ডিনাইয়াল, তাহলে কনফার্ম তো ভার্ব, কনফার্মেশনটা নাউন, তাহলে ডিনাই বা রিজেক্ট দিলেই চলবে। বাট হেল্প ফ্রম উইদাউট ইনভ্যারিয়েবলি, ইনভ্যারিয়েবল দিয়েছে, ইনভ্যারিয়েবল সিনোনিম চেয়েছে, তো আনচেঞ্জেবল। ভ্যারিয়েবল যেটা সেটা চেঞ্জ হয়, আর ইনভ্যারিয়েবল চেঞ্জ হয় না, আনচেঞ্জেবল দিলেই হচ্ছে। এরপরে আছে রেসিপিয়েন্টের অ্যান্টোনিম হলো, রেসিপিয়েন্ট মানে প্রাপক, রিসিভার, এটার অ্যান্টোনিম হলো সেন্ডার। দ্য হ্যাবিট অফ, হ্যাবিটের সিনোনিম হলো প্র্যাকটিস। দ্য প্র্যাকটিস অফ ডিপেন্ডিং, ডিপেন্ডের সিনোনিম হলো রিলাই। Relying on others tend to weaken the intellectual faculties and paralyze the judgment, paralyze the judgment। Paralyze এর অ্যান্টোনিম হলো হেল্প, হেল্প বা অ্যাসিস্ট the judgment। The struggle against adverse circumstances, circumstances এর সিনোনিম হলো situation, has on the contrary a strengthening effect। ইফেক্টে পাচ্ছি এম নাম্বারে, ইফেক্টের সিনোনিম হলো ইনফ্লুয়েন্স বা ইম্প্যাক্ট। Like of the pure mountain air or on any enfeebled frame, frame এর সিনোনিম হলো স্ট্রাকচার। তো আমাদের একটা ওয়ার্ড মিসিং আছে মাস্টার শব্দটি, যেটা প্রথম সেন্টেন্সে লাইনে ছিল, দ্বিতীয় সেন্টেন্স প্রথম লাইন। ইট ইজ দ্য মাস্টার কি, তো মাস্টারের অ্যান্টোনিম মাস্টার কি দ্যাট আনলকস অল দ্য ডিফিকাল্টিজ অফ লাইফ। তো এইখানে মাস্টার মানে হলো মেইন, তো অ্যান্টোনিম হবে হলো নন মেজর, আনইম্পর্টেন্ট অথবা ইনসিগনিফিকেন্ট ইত্যাদি। তো আমরা হোমওয়ার্কের একদম লাস্ট নাম্বারে চলে এসেছি। এইখানে পাংচুয়েশন এরর কে কারেক্ট করতে বলছে। শুরুতেই
একটা নাটকের নাম পাচ্ছি, ওডিপাস রেক্স বা কিং ওডিপাস। রেক্স মানে কিং, প্রাচীনকালের শব্দ এটি। তো এটা হলো সফোক্লিসের একটি নাটক। এটাকে আমরা ট্র্যাজেডি বলে থাকি। এটার মেইন ক্যারেক্টার হলো ইডিপাস নামে যে ব্যক্তি, সে ইডিপাস জন্মের পরে তার বাবা তার ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী শুনতে যায় ডেলফির ওরাকলের কাছে। ওরাকলকে ওরা ভবিষ্যৎবাণীর ওরাকল বলা যায় একটা পাহাড়ের নাম যেখান থেকে ভবিষ্যৎবাণী পাওয়া যায়। সেটা ডেলফি নামক জায়গায় অবস্থিত, এই জন্য দা ওরাকল অফ ডেলফি বলা হয়ে থাকে। তো সেই ওরাকলের ডেলফির ওরাকল থেকে যে ভবিষ্যৎবাণী পাওয়া যায় সেটা হলো এডিপ্যাক্স হলো তার নিজের বাবার হত্যাকারী হবে, এরপরে নিজের মাকে বিয়ে করবে, এরকম একটা ভবিষ্যৎবাণী পাওয়া যায়। এই ভবিষ্যৎবাণী যেন সত্য না হয় এই জন্য ওর বাবা জন্মের পর এই ভবিষ্যৎবাণী পাওয়ার পরে ওকে দিয়ে দেয় ওর যে রাজ্যের প্রধান যে রক্ষক আছে বলা যেতে পারে, বা আর্মি টাইপের যারা আছে ওদেরকে দিয়ে দেয় যে তোমরা এই শিশুটাকে জঙ্গলে নিয়ে মেরে ফেলো, আমাদের চোখের সামনে মারলে তো আমরা কষ্ট পাবো, জঙ্গলে নিয়ে তাকে হত্যা করে তার রক্ত এনে দেখাও। তো যাকে মারতে দেয় সে জঙ্গলে নিয়ে যায় এই শিশুটিকে মারার জন্য। রাজার ছেলে কিন্তু সে। তো জঙ্গলে নিয়ে যখন তাকে হত্যা করবে তখন যারা তাকে মারতে গিয়েছে তাদের দয়া হয়, করুণা হয়। শিশুটির নিষ্পাপ চেহারার দিকে তাকিয়ে তারা আর তাকে হত্যা করতে পারে না, বরং তারা অন্য আর একটা এই শিশুটিকে গোপনে কোথাও রেখে আসে বা কারো মানুষের কাছে দিয়ে আসে এই রাজ্য থেকে অনেক দূরে। তো সে অন্য অন্য রাজ্যের মানুষেরা তাকে নিয়ে লালন পালন করে, আর ওরা অন্য একটা প্রাণীকে হত্যা করে সেই প্রাণীর রক্ত এনে রাজাকে দেখায় যে আমরা মেরে ফেলেছি। তো রাজা নিশ্চিত হয়ে যায় যে সে এটা তার ভবিষ্যৎবাণী আর পূর্ণ হচ্ছে না, তার সন্তানকে তো সে মেরে ফেলেছে। তো পরবর্তীতে এমন একটা সময় আসে যে এই যে রাজ্যের এই ঘটনাটা ঘটেছিল, যে রাজ্যের সন্তান ছিল সে, এই রাজ্যে মহা বড় একটা প্লেগ বলে, PLAGUE, প্লেগ, একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা যায় যেটা আক্রান্ত হলে মানুষ মারা যাচ্ছে একের পর এক। তো এখানে কোনো কেউই এটার সমাধান করতে পারে না। আবার ওখানে এই প্লেগটা দিয়েছে বড় একটা দৈত্যের মতো প্রাণী। তো সেই প্রাণীটা এই রাজ্যে আরো ব্যাপক মানুষকে মারছে আর এই প্লেগ দিয়ে আরো বেশি মারছে। তো সাম কাইন্ড অফ রাজা ঘোষণা করে যে এই দৈত্যের হাত থেকে, এই প্লেগের হাত থেকে এই রাজ্যটাকে যে বাঁচাতে পারবে তাকে এই রাজ্যটা দিয়ে দেওয়া হবে। তো আলটিমেটলি এই সন্তানটা অন্য রাজ্যে বড় হয়ে সে সেই চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করে সে আসলেই এই রাজ্যের ওই যে দৈত্যটা এই রাজ্যের সমস্যা ঘটাচ্ছিল ওটাকে হত্যা করতে পারে এবং প্লেগ থেকে এলাকার মানুষকে বাঁচাতে পারে। রাজ্যের বাঁচাতে পারার পর রাজা তার রাজ্য তাকে দিতে চায় না, ফলে সে ওই রাজাকে হত্যা করে। রাজাকে হত্যা করে সেই রাজ্যের নিজেই রাজা হয়ে যায়, অর্থাৎ সে তার বাবাকে হত্যা করে ফেললো ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে। তো ওই সময়ের কাস্টম ছিল যে রাজা হবে সে আগের রাজাকে পরাজিত করে যদি নতুন রাজা হতে পারে তাহলে সে রাজ্যের রানীকে বিয়ে করবে, সেই হিসাবে সে পরোক্ষভাবে তার মাকেই বিয়ে করে ফেলে। সে অবশ্য জানতো না যে সে এই মায়ের সন্তান, তার মাও জানতো না যে সে তারই সন্তান। তো আলটিমেটলি এভাবে তারা অনেকদিন তাদের রাজ্য ভালোই চলতে থাকে। অবশেষে আহ একটা সময় গিয়ে আসল ঘটনাটা রিভিল হতে থাকে। তো এটা মূলত একটা নাটক, একজন লেখকের, সফোক্লিসের লেখা একটা নাটক। তো এই ঘটনাটা তাদের 5 জন সন্তান হয়। এই 5 জন সন্তান হওয়ার পরে এই ঘটনাটা রিভিল হতে থাকে। যখন ঘটনাটা রিভিল হতে থাকে তখন আসলে এই এডিপাস যে কিং হয়েছিল ছেলেটা, সে তার মায়ের তার মাকে তো সে নিজে বিয়ে করেছে, আবার তাদের সন্তান হয়েছে, এটা সে মেনে নিতে পারে না। আত্মহত্যা করে নেয় সে। আত্মহত্যা করার আগে প্রথমে সে তার মাকে আর এই চোখ দিয়ে দেখতে চায়, কারণ বর্তমানে সে তার মাকেই বিয়ে করেছে। তো এই চোখ দিয়ে দেখতে না চাওয়ার কারণে তার
কাছে তার মায়ের ব্রুচ পায়, ব্রুচ দিয়ে প্রথমে 2 চোখ নিজেই অন্ধ করে, অন্ধ করার পরে নিজে নিজেকে হত্যা করে। এটা হলো এই মূল গল্পটা, এডিপাস রেক্স নাটকের কাহিনীটা। তো আমরা এবার পাংচুয়েশন এরার্স গুলো দেখতে থাকি। এডিপাস রেক্স প্লে, এই যে এখানে একটা কমা দিব কারণ এখানে আমাদের অ্যাপোজিটিভ ফ্রেজ ব্যবহার করা হয়েছে। Oedipus Rex, a play by Sophocles, performed sometime between 430 and 426 BCE, which marks the summit of classical Greek dramas. Formal achievement, drama's formal achievement, known for its tight construction, mounting tension, and perfect use of the dramatic devices of recognition and discovery. তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এডিপাস রেক্স এর পরে আমাদের যে ভার্বটা দরকার, সেই ভার্বটা খুঁজতে হবে। তো শুরুতেই প্লে বাই সফোক্লিস, এইখানে কমা দিয়ে আমরা আমাদের পজিটিভ ফ্রেজটা শেষ করব। ওডিপাস রেক্স পারফর্মড সামটাইম, এবার এখানে ভার্বটা পেয়ে গেলাম। তো এই ভার্বের আগেই কমা দিয়ে এটাকে সেপারেট করে দিলাম, ভার্ব থেকে এবার চলতে থাকি। পারফর্মড সামটাইম বিটুইন 430 and 426 BCE, 430 and 426 BCE, এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট, যেটাকে আমরা ডিফাইনিং ক্লজ, নন ডিফাইনিং ক্লজ বলে থাকি, যে এর পরে আছে নন ডিফাইনিং ক্লজ, সুতরাং এখানে একটা কমা প্রয়োজন। which marks the summit of classical Greek dramas. ড্রামা এর পরে অ্যাপোস্ট্রোফি এস হবে। Greek dramas formal achievement, known for its tight construction. Achievement a full stop, known for its tight construction, mounting tension and perfect use of dramatic acha achievement a comma, full stop na, sorry, comma, known for its tight construction, comma, mounting tension and perfect use of dramatic devices of recognition and discovery. তো এই লাস্টে ডিসকভারিতে এসে ফুল স্টপ দেওয়া আছে, ওটা কারেক্ট করব না। It examines the history of Oedipus, এডিপাসের নাম ডিরেক্ট উল্লেখ থাকার কারণে পরের ক্লজটা আমাদের কাছে নন ডিফাইনিং ক্লজ, কমা হবে। এডিপাস who আবার কমা, who in attempting to flee from his fate, কমা শেষ হলো, rushes headlong to meet it. At the outset of the play, comma, Oedipus is the beloved ruler of the city of Thebes, whose citizens have been stricken by a plague. Consulting the Delphic oracle, comma, Oedipus is told that the plague will cease only when the murderer of Queen Jocostas' first husband, King Laius, has been found and punished for his death. এরপরে আমরা আর অন্য কোনো কারেকশন দেখতে পাচ্ছি না। এই ছিল এখানকার কারেকশন গুলো। তো এই ছিল নটরডেমের কোয়েশ্চেনটা। আশা করি তোমরা সবাই নটরডেমের কোয়েশ্চেন সলিউশনটা এনজয় করেছো। তোমরা হোমওয়ার্কটা সঠিকভাবে করেছিলে, কেমন করেছিলে বা তখন তোমাদের কেমন লেগেছিল আই ডোন্ট নো। আই হোপ যে এটা এনজয়েবল ছিল রিয়েলি। তো আমাদের পরের হোমওয়ার্কটা কি হবে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, আদমজি ক্যান্টনমেন্ট কলেজের কোয়েশ্চেন এইখানে। তো এটার পেজ দুটো আমি দিয়ে দিচ্ছি, প্রথমে আমি ভিডিও দুইটা দিব রেকর্ডিংটা, তারপরে হোমওয়ার্কটা দিয়ে লিখে দিব, এটা হোমওয়ার্ক আদমজি। তো সবাই ভালো থেকো, আজকে এখানে শেষ করছি, দেখা হবে আগামীকাল রাত 8টায়। আল্লাহ হাফেজ।